مختصر سی بات بتاؤ کسی کو معلوم ہے نقش لوح محفوظ ہے کیا؟ مراد صاحب قرآن مجید پورا قرآن کریم ہے یہ کیا ہے یہ پورا قرآن کریم ہے. تو حضرت قبلہ عالم نے کس طرح سمجھایا کہ پورا قرآن کریم کس کے اندر موجود ہے؟ یہ قرآن کریم ہے. اور پورا قرآن کس میں موجود ہے؟ سورہ فاتحہ. تو سورہ فاتحہ کی پوری عملی تفسیر اس کے اندر پوشیدہ ہے. الحمدللہ رب العالمین یہ راز پنہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین یہ وہ مقام ہے جو پوشیدہ ہے اور یہ راز ہے. یہ کنتو کنزن مخفین ہے فاحببت ان اعرف فخلقت خلقہ کی منزل میں یہاں پر تمام چیزیں آ گئی ہیں کہ یہاں اللہ ہے, یہاں رحمان ہے, یہاں رحیم ہے, یہاں پر مالک ہے. اور یہ جو صفات ہیں اس صفات کے تحت یعنی کہ رحمان کے تحت 33 صفات اور رحیم کے تحت 33 صفات اور مالک کے تحت 33 صفات. تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 99 صفات. اور تمام 99 صفات کس میں ہیں؟ ذات میں ہیں. تو تمام 99 صفات ذات میں ہیں. تو جب ذات پوشیدہ ہے تو وہ پوشیدہ ذات جب وہ اپنا اظہار کرانا چاہتی ہے, اپنا انٹروڈکشن کروانا چاہتی ہے. تو ابھی کل کے پروگرام میں ایک جناب موسیٰ صاحب نے جو جلسہ رکھا تھا یا پیپلز چورنگی کے پاس جہاں علماء اکرام مفتی اکرام وہاں پہ آئے تھے تو وہاں پر یاسین علی صاحب کی وہ بات وہاں پر ذات کے ساتھ بیٹھ کی تھی. لیکن ایک بات وہ رہ گئی تھی, وہ یوں کہ انسان کو کائنات میں خدا کا اظہار جانتے ہیں کہ اول والآخر والظاہر والباطن میں کائنات میں اللہ کا اظہار جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا ظاہر ہے. تو یہ بات حضرت عالم نے بتائی, ارے جو کائنات کے ذرات میں جو تمہاری چیز غلام ہے اس کے اندر تم خدا کو تلاش کر رہے ہو وہ مورکھی ہے. تیرتے دانے تپو یگنی کاستے پاشانے کیشدہ شیوم دے پشتی موراتما شیو دے پرتشچیتا. ارے شیو تو دل میں آتا ہے نا. تو یہ کائنات کے ذرات میں خدا کو ڈھونڈنے والے مورکھ, یہ دوزخ کی یہ جہنمی, ان کو تو کائنات میں خدا نظر آیا اس کی پوجا کر رہے ہیں. اور جو ساری کائنات سمٹ کر جو آ گئی وہاں خدا تلاش کرنے کے لیے تو کیا ہو گئے؟ سمجھ نہیں بات یہ ہوتا رہے گا کہ جو سارے کائنات کے اندر خدا کو تلاش کر رہے ہیں اور ساری کائنات جہاں سمٹ کر جمع کر دی گئی ہے وہاں پر خدا کو تلاش نہیں کر رہے ہیں. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا, جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا, جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سحر کرنا سکا. زندگی کی شب تاریخ سحر کرنا سکا. بابا بھولے شاہ کیا کہتے ہیں؟ بابا بھولے شاہ اسی نقش لوح محفوظ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ جے تو اپنے باہر ڈھونڈا میرے اندر کون سمانا. جے تو اپنے باہر ڈھونڈا میرے اندر کون سمانا. جے میں اپنے اندر ڈھونڈا باہر راز دینا گلا کنو کنو دسا. یعنی کہ اپنے اندر چھوڑ کر باہر کو تلاش کر رہا ہے تو باہر کچھ بھی نہیں ملتا. مکے اندر ایٹا پوجن, مکہ جاتے ہیں نا, مکہ جاتے ہیں, خانہ کعبہ چار دیواری کے اطراف جاتے ہیں, طواف کرتے ہیں, سعی کرتے ہیں, بھاگ دوڑ کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. اور اگر نقش محفوظ کو سمجھ کر اپنی ارتقا نہیں کرتے ہیں تو بابا بھولے شاہ نے فرمایا کہ مکے اندر ایٹا پوجن گنگا اندر پانی. ارے اگر نقش محفوظ کو سمجھ کر اپنے اندر ارتقا نہیں پاتا ہے تو تیرا مقام ایسا ہی ہے کہ مکے کے اندر جا کر اینٹوں کی پوجا کر رہا ہے, اینٹوں کی پوجا کر رہا ہے. مکے اندر ایٹا پوجن گنگا اندر پانی نہ دھوکے بچوں کے وریو دھوتی رہی پرانی.
अल्लाह अकबर। यानी कि मक्के के अंदर जाके भी जो है वो अल्लाह हासिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि धोती पुरानी है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि तुम्हारा जो है इसको जो है कबीरदास ने बहुत खूबसूरत अंदाज में फरमाया। हजरत देखे ये नशे महफूज जो है ये सिर्फ किताबों से समझ में नहीं आता, हमने जिंदा किताबों से जो सीखा है, जो जिंदा किताबों से हमने पढ़ा है, हाँ, जो आंखों से हमने पढ़ा है। हमारे हम मुबल्लिग नीचे देखते थे तो मुबल्लिग कहते थे उठाओ आँख उठाओ। हमने हजरत को ऐसे देखते थे और हमने हजरत की आंखों से जज़ब करते थे। हमारी आंखों में देखो, हजरत आलम के मुबल्लिग हमें कहते थे आंखों से देखो। हाँ, ना किताबों से ना कॉलेज के अंदर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। तो जो दीन नजर से पैदा होता है तो वो किताब जो नजर से पैदा होती है वो अमली किताब होती है, वो जामी किताब होती है। तो लिहाजा क्या कहते हैं कबीरदास? कबीरदास कहते हैं तन उजला, उसी बात को कहते हैं तन उजला मन मैला। इसको समझना है तो ये चंद बुनियादी नुकात है। तन उजला मन मैला बगले का सा भेस। बड़े जबरदस्त सफेद पगड़ी है, सफेद जुब्बा है, सफेद मौजे है, सफेद पैजामा है, सफेद दाढ़ी है, सफेद तस्बीह है, सारा मामला सफेद सफेद और बातें भी बड़ी सफेद सफेद है। आए हाय पूछो मत, बड़े ही लगता है ऐसे बनिए कामिल है, लेकिन पीछे सारा सट्टे का कारोबार है, पीछे पूरा सारा जो है ना धोखे का कारोबार है, पीछे सारा चरस और अफीम के कारोबार चल रहे हैं, पीछे सारा जो है दुनिया के मामला सारे मौजूद हैं, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आए हाय। तो इसी को यानी कि तुलसी कबीरदास कहते हैं, क्या कहते हैं? तन उजला मन मैला बगले का सा भेस। बगला कैसा होता है? सफेद होता है। तन उजला मन मैला बगले का सा भेस। उससे तो काग भला अंदर बाहर एक, उससे तो काग भला अंदर बाहर एक। यानी कि जो है आप देखते हैं बगले को बहुत ही खूबसूरत नजर आता है, लेकिन जब उसको काटो, यकीन है आप काटो, बगले को काटो, हराम नहीं है, हलाल है, काटो उसको। काटे तो जो ऊपर सफेदी है वो ऊपर ही सफेदी है, अंदर क्या है? गोश्त भी काला है, दिल भी काला है। हकीकत में सफेद नहीं होता उसका गोश्त। बगले का गोश्त हकीकत में सफेद नहीं होता, ऊपर सफेद रंग होता है और अंदर पूरा काला होता है, दिल भी काला होता है और उसका गोश्त भी काला होता है। तो नक्शे लोहे महफूज को समझने के लिए अगर सिर्फ ऊपर का लिबास सफेद रह जाए और दिल अगर काला हो जाए तो नक्शे लोहे महफूज को कैसे समझे? आइनुल यकीन, इल्मुल यकीन, हक़ुल यकीन। आइनुल यकीन के लिए आओ अल्लाह वालों के उसूलों के ऊपर कि तन उजला मन मैला बगले का सा भेस। उससे तो काग भला, कौवा जो है ना, कौवा काहे काहे जो करता है, उससे तो काग भला है बगले से, क्योंकि बगल कौवा ऊपर से भी काला है, अंदर से भी काला है, उसको काटे भी तो गोश्त काला है, उसका दिल भी काला है। तो ये जो जालिम लोग हैं, जो धोखेबाज हैं, वो सफेद लिबास ओढ़ते हैं, लेकिन जो काफिर हैं, जो काफिर हैं, जो ऊपर से भी काले हैं, अंदर से भी काले हैं, लेकिन हमेशा इस्लाम को जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है वो मुनाफिकीन से पहुंचा, मुनाफिकीन से पहुंचा है। जो इस्लाम के अंदर जो दरारें डालते हैं, जो इस्लाम के अंदर फितने दज्जालियत को पैदा करते हैं, इससे इस्लाम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। और सबसे बड़ा इस दौर का फितने कादियान है, जो काले यानी कि बगलों के लिबास पहने हुए हैं और अंदर सारे दिल काले हैं, जो मामूरे मिनल्लाह को नहीं मानते, जो मुस्लिम मऊद बनकर आए हैं, उनकी इस्लाह करने के लिए आए हैं, उनको नहीं माना और ये यानी कि बगले का लिबास पहने हुए हैं। और ये दूसरे जो हैं वो ऊपर भी काले भी अंदर भी काले हैं। अरे वो जो काफिर हैं वो कालों को जो है फिर उनको मुसलमान करने का मामला है। तो लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी बात दरअसल ये है कि इसको समझना है तो ये सारे नुफूस को समझना है, ये सारी कैफियत को समझना है। इसमें आलम नासूत है, इसमें आलम मलकूत है, इसमें आलम जबरूत है, इसमें आलम लाहूत है, इसमें आलम हाहूत है। और इसको इसी को कहते हैं संस्कृत में आलम नासूत को स्थूल काया कहते हैं। आलम नासूत को क्या कहते हैं? स्थूल काया कहते हैं। आलम मलकूत को क्या कहते हैं? सूक्ष्म काया कहते हैं। आलम नासूत और मलकूत, आलम जबरूत को क्या कहते हैं? स्थूल काया, सूक्ष्म कारण काया कहते हैं। और उसके बाद
عالم لاہوت کو کیا کہتے ہیں، اس کے بعد اتی کایا کہتے ہیں، یعنی کہ عالم ہاؤ وہ اتی کایا، اتی سندرم، مہا سندرم وہ مقام ہوتا ہے۔ تو اس کو جاننے کے لیے انسان کے اندر جو خصلتیں ہیں، انسان کے اندر جو کیفیتیں ہیں، وہ تمام تر کیفیتیں، یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے، حضرت اللہ فرماتے ہیں